सत श्री अकाल, स्वागत है न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का। मैं हाँ तुहाडे नाल भुल्लरजीत सिंह। तो असीं लगातार तुहानूं दिखा रहे सी नवजोत सिद्धू की प्रैस कॉन्फ्रेंस जारी है। सीधी कवरेज तुहानूं असीं दिखा रहे सी। नवजोत सिद्धू अज किसानी मुद्दਿਆਂ ਨੂੰ लैके चंडीगढ़ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ कर रहे हैं। नवजोत सिद्धू ਦਾ केंद्र सरकार ਦੇ ਉੱਪਰ हमला है। उन्होंने कहा कि सिद्धू ने दस्सिया कि किस तरीके ਦੇ ਨਾਲ खेती कानूनां ਨੂੰ गैर संविधानिक ने और खेती कानून सूबे ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ हमला है। देखो भाजी, असी देखो मेरी गल सुनो, असी एक दायरे च बन्ने हुए हैं, अनुशासन च बन्ने हुए हैं। जिहड़ा हक कमेटी की रिपोर्ट मैं चेयरमैन सी, मनप्रीत भाजी सी, 2-3 वजीर सी, पूरी दिती हुई है। हुण थोड़े थ्रू थोड़ा दे सकदा मैं। देखो ये गल मैं इहदा जवाब नहीं देना चाहता क्योंकि फिर तुसी केंद्र दी सरकार दी मंशा दसी नहीं मित्रा। ये मतलब की कर रहे हैं? ये 90% लोगों को मार के लड़ाई, मैं पहले दिन कहा सी उत्थे मालोवाल कहा सीगा, ये लड़ाई किते कल्ले किसान दी है? किसान तो टॉर्च बेरर है। ये लड़ाई तो सारे हिंदुस्तान की है। ये 0.1% लोगों को भी देखो रिटेल अंबानी देती, सारी स्टोरेज वाढे लैके एंड तक सारी दी सारी स्टोरेज स्टेटां दी एफसी मारती, सारे सरकारी इदारे मार के दे जाते करते रहे। जंग में बादशाह की जान को खतरा ना हो, उसे जंग नहीं राजनीति कहते हैं। जंग के लिए बादशाह को नहीं, तू जानी जाना मित्र, तू सब जानना। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस ऑल। नवजोत सिंह सिद्धू ने अज लंबे अरसे बाद प्रैस कॉन्फ्रेंस की है। मीडिया के सामने मुखातब हुए हैं। नवजोत सिद्धू चंडीगढ़ के पीसी के दौरान सीधे तौर पर केंद्र सरकार के उपर हमला बोलिया। सिद्धू ने खेती कानूनों को गैर संविधानिक दस्सिया। उन्होंने कहा कि खेती कानून सूबे के अधिकारों के उपर सीधा हमला। पंजाब सरकार को लोकतंत्रिक तरीके के नाल कदम चुकने की अपील भी की। उन्होंने कहा कि सिखां के हौसले का इतिहास गवाह है, पंजाब खेती कानून लागू नहीं होने देंगे। केंद्र सरकार शब्दां का जाल बुन रही है जिसदे विच ओह उलझाउणा चाहुंदी है। उन्होंने ही कहा कि सूबे के उत्पाद उत्ते फैसला लैण का अधिकार केवल ते केवल सूबे दे कोल है, केंद्र सरकार का इस दे विच कोई रोल नहीं बनता। नाल ही उन्होंने जिक्र किया कि सरकार दे कोल खेती उत्ते कानून बनाउण का अधिकार नहीं है, ये अधिकार केवल ते केवल सूबा सरकारां दे कोल है, पंजाब सरकार दे कोल है। उन्होंने नाल ही कहा कि तुहानूं दस दी कि सीधे तौर पर नवजोत सिद्धू ने अपनी इस प्रैस कॉन्फ्रेंस के जरिए पंजाब सरकार नूं अपील की है, जिस दे विच जिक्र किया कि पंजाब सरकार अपने खेती कानून बनाए, वक्रे तौर के उपर स्टेट पंजाब स्टेट अपने खेती कानून बनाए, एक्सप्रेशन ऑफ MSP एंड प्रोक्योरमेंट कानून बनाने चाहिए ने और कणक झोने के चक्कर तो सरकार नूं बाहर निकलण की जरूरत है। तो सीधे तौर के उपर किसानां नूं होर विकल्प देने की लोड़ है, इसके उपर जोर दिता। नवजोत सिद्धू ने नाल ही जिक्र किया कि किसानां नूं होरनां फसलों ते भी सरकार MSP देवे, तां ही किसान झोने ते कणक दे चक्कर चों बाहर निकलणगे। इस तो बिना उन्होंने कहा कि यह कानून बनाउणा साडे जाने कि पंजाब सरकार के अधिकार दे विच है, स्टेट के अधिकार दे विच है, ना कि केंद्र सरकार दे। उन्होंने नाल ही जिक्र किया कि झोने के चक्कर विचों निकलण दे नाल पानी की वड्डे पद्धर के उपर बचत होवेगी। वड्डे एग्जाम्पलों दे के उदाहरण दे के उन्होंने समझाया और नाल ही उन्होंने जिक्र किया कि दालों का जिक्र किया, किस तरीके दे नाल मां, मसर ते तिल तो इन्हां दालों तो असीं शुरुआत कर सकते हैं। और नाल ही सूबा सरकार नूं अपील की है, पंजाब सरकार नूं अपनी सरकार नूं अपील की है किस तरीके दे नाल जिहड़ियां किसानां नूं बुनियादी लोड़ां, सब तो वड्डी जिहड़े कोल्ड स्टोरेज 5 पिंडां दे मगर एक कोल्ड स्टोरेज बनाया जाए ताकि स्टोरेज कैपेसिटी का किसी भी तरीके की कोई भी घाट या कमी किसानां नूं ना आवे और निडर होके वो किसान ने जिहड़े झोने ते कणक की फसल तो बाहर होकर दालां वल होर फसलों नूं दी बिजाई वल उत्साहित होणगे। तां लगातार नवजोत सिद्धू ने जिथे अपील की उस नाल ही केंद्र सरकार नूं निशाने उत्ते लिया और जिक्र किया किस तरीके दे नाल जिहड़ा केंद्र सरकार है वो सूबियां दे अधिकारां नूं खो रही है, सीधे तौर के उपर उन्हां पर हमला कर रही है। मेरे सहयोगी लगातार बने हुए ने चंडीगढ़ तो रोहित, उन्होंने को चलते हैं। रोहित, जिस तरीके के लंबे अरसे बाद नवजोत सिद्धू मीडिया के मुखातब हुए, उन्होंने जिक्र किया सीधे तौर के उपर किसानी नूं बचाउण दी और किस तरीके दस्सिया उन्होंने कि जिहड़ा अधिकार सूबा सरकारां दे कोल और पंजाब सरकार नूं अपने वक्रे तौर के उपर अधिकार बनाने चाहिए ने।
ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਜਾਂ Facebook ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਆ ਉਹ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਡਾਕਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਵਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵੀ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ਤੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਲੂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ YouTube ਚੈਨਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਬਲੂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੰਗੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਪਰ YouTube ਚੈਨਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਪਰ ਸਿੱਧੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਾਧਦੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਔਰ ਉੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੱਸੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਬੰਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਧਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕੇਵਲ ਇੱਕ MLA ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਸਰ Facebook ਪੇਜ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਅਕਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਜੀ ਭੁੱਲਰ ਦੇਖੋ ਰੋਹਿਤ, ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੇਧ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਰੋਹਿਤ ਇੱਥੇ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਪਣਾਏਗੀ? ਕੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਇੱਕ ਮੀਡੀਏਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੀ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾ ਸਕਣਗੇ? ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨੇਗੀ? ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕਰਨਗੇ? ਕੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੱਖਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉੱਪਰ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟ ਆ ਉਹ ਸਟੇਟ ਦਾ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਮਲ ਕਰੇਗੀ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਭੁੱਲਰ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਹੁੰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਉਂਦਾ। ਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਹ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਚਾਹੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਦੀ, ਚਾਹੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ਦੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਕੁਰ ਪਾਲਿਸੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਕੇਵਲ 400 ਕਰੋੜ ਜਾਂ 40 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ 3200 ਜਾਂ 32000 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਸਟੇਟ ਨੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਲਿਕੁਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੜਾਵਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵੇਚਣਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਸ ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਆਪਣੇ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕੀ ਜੋ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਨੇ ਜਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਵਾਈ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬੇहद ਅਹਿਮ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਮਦਦ ਮੰਗੇਗੀ ਔਰ ਕੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾਏਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਦੇਖੋ ਰੋਹਿਤ, ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ। ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਇੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਸਪੀਸੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵਰੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੀ, ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ
ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਪਣਾ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਪਰ ਅਮਲ ਕਰਨਗੇ, ਕੀ ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਗੇ? ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ।